السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوہر میڈیکل کالج کا آج ایک اہم پروگرام اسی کالج میں رکھا گیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ڈاکٹر ایم ایس حسین مرحوم بانی و ڈائریکٹر جوہر میڈیکل کالج آف الیکٹرو ہومیوپیتھی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان کی دفتر کی جانشینی کے اعلان پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو میں اس پروگرام میں دعوت دوں گا اسٹیج پہ آنے کے لیے ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر یوسف فیصل، ڈاکٹر کامل، آج کا یہ پروگرام اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کالج کی جانی مانی شخصیت، اس کالج کے بانی اور ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ایم ایس حسین مرحوم کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی دختر انیس فاطمہ ڈاکٹر انجم کی جانشین کے اعلان کے ساتھ یہ پروگرام رکھا جا رہا ہے۔ تو اس پروگرام میں انشاءاللہ بالکل مختصر رہے گا۔ اس کالج کی ایک اور شخصیت ہے، یہ بھی کالج کے لیکچرر رہ چکے ہیں، اس سے میری مراد ڈاکٹر کامل صاحب ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات کالج کے تعلق سے اور مرحوم ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کے تعلق سے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، پچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، پچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویرا کر گیا۔ میری مراد ہمارے استاد محترم ہیں جن کے ساتھ ہم نے تقریباً 20 سال گزارے ہیں۔ ان کے لمحہ لمحہ وہ باتیں اور وہ یادیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے، اور میں ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں جن کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ مرحوم جناب استاد محترم کے بارے میں چند الفاظ کہوں، حالانکہ یہ میری اوقات سے باہر ہے۔ الغرض اس کا مختصر، استاد محترم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے علوم و فنون سے نوازا تھا، اور دیش بھر میں ان کی بہت ساری خدمات رہی ہیں، اور خاص کر شہر حیدرآباد میں جو ان کی خدمت ہے وہ ہے الیکٹرو ہومیوپیتھی۔ اور اگر کسی کو برا نہ لگے ایک اور ہے، وہ ہے بے روزگاروں کو روزگاری کا ذریعہ بننا۔ یہ ہمارے استاد محترم کی بہت زیادہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی، اور ان کا خاص مقصد تھا، اور اس فہرست میں میں خود بھی شامل ہوں، اور وہ تمام حضرات شامل ہیں جو آج اپنے آپ کو بہت بزرگا بول رہے ہیں اور اپنی دکانیں چلانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو میڈیکل لائن بالکل بھی نہیں معلوم ہے، تو انہوں نے الیکٹرو ہومیوپیتھی کے ذریعہ ان سب کی خواہش پوری کی، اور ان کو بتایا کہ الیکٹرو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے ہر انسان جو اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے۔ اور الیکٹرو ہومیوپیتھی کے وہ شہر حیدرآباد میں تعارف کرایا، اور انہوں نے الیکٹرو ہومیوپیتھی کے لیے
ملک کے تمام اسٹیٹ اور گاؤں گاؤں میں سفر کیے اور الیکٹرو ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کو جب بھی ان کی ضرورت پڑی وہ سب سے آگے رہتے تھے۔ سامعین، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بڑے آدمی کی نشانی کیا ہے اور علامات کیا ہیں، تو جواب دینے والے نے بہت اچھا جواب دیا کہ ان کی صحبت میں جب بھی کوئی بیٹھے تو بیٹھنے والا اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا محسوس نہ کرے۔ یہ ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی سب سے چھوٹی خصوصیت تھی کہ جب بھی ان کی کوئی محفل میں بیٹھتا تھا تو وہ سامنے والے کو چھوٹا محسوس نہیں کراتے تھے۔ بہرحال ہمارے استاد محترم نہایت ہی ملنسار، بااخلاق، باادب، عالم دین تھے اور ایک ماہر علم طبیب بھی تھے اور دین و دنیا کے تمام لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ نے ایک عرصۂ دراز سے جوہر میڈیکل کالج آف ہومیوپیتھی میں تدریسی، تخلیقی اور ہر طرح کی خدمت انجام دی ہیں۔ سامعین حضرات، میں اور ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز، جن میں ڈاکٹر محمد زبیر، ڈاکٹر انجم، ڈاکٹر نثار اور ان کے بیٹے عبید اور اسامہ شامل ہیں، اور ڈاکٹر محمد ندیم اور ڈاکٹر فیصل صاحب اور ڈاکٹر عاصم علی صاحب، ان سب نے ان کی بیماری سے لے کر عالم مرگ تک مسلسل کوشش کرتے رہے اور دعا ہو رہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح صحت یابی حاصل ہو، لیکن اللہ کے سامنے، خداوند قدوس کے سامنے کس کی کر سکتی ہے کہ کل شیء بتقدیرہ، کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر ان کے انتقال پر بہت بڑا غم کا ماحول ہوا اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ تھی ان کے بارے میں کچھ خصوصیات۔ بہرحال میں الیکٹرو ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر ہوں، یہاں پر لیکچرار رہا ہوں الیکٹرو ہومیوپیتھی کا، تو میں آج آپ سب سے الیکٹرو ہومیوپیتھی کے بارے میں ایک چھوٹا سا اور ایک بہت سا ادنا سا ایک ادنی سی بات لے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ الیکٹرو ہومیوپیتھی دنیا کی ایک ایسی سائنس ہے جو کہ انسان کے اوپر اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور دنیا چلانے کے لیے جو قانون بنائے ہیں اس کے حساب سے بالکل 100% فٹ بیٹھتی ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ لہذا یہاں پر کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، کوئی لیکچر نہیں دینا ہے، آپ سب کو موٹیویٹ یہ کرنا ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر الیکٹرو ہومیوپیتھی کو آگے بڑھانا ہے اور الیکٹرو ہومیوپیتھی میں پریکٹس کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارے تمام ڈاکٹر اور معزز مہمان کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کو ہمیں سننا ہے اور وہ لوگ کیا بولتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہمارے ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی شخصیت ایسی تھی جن کے بارے میں بے ساختہ ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا۔ تو ڈاکٹر ایم ایس حسین مرحوم ایسی شخصیت تھے کہ جو اپنے وطن سے حیدرآباد تشریف لائے۔ تقریباً 2008 سے میرے تعلقات ہے، اور اس وقت سے ہی میں نے ان کو دیکھا کہ ہر وقت وہ فکر مند رہتے اور کالج کی ترقی کے لیے اور اپنے طلباء کی اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے۔ رات کا وقت بھی کیوں نہ ہو، رات کی یعنی 12-1 بجے کیوں نہ ہو، جب ہم کال کرتے تو ڈاکٹر صاحب فوری اس کا جواب دیتے۔
ایک وقت ایسے حالات ہوئے جب یہاں پر حیدرآباد میں پورے ڈاکٹرز کے خلاف ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرچ ہوا اور سری نواس راؤ صاحب جو یہاں کے ستنارائن صاحب جو پی ستنارائن صاحب ڈپٹی کمشنر تھے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے پورے شہر حیدرآباد میں جہاں جہاں ڈاکٹروں کے تعلق سے ان کو معلوم ہوا انہوں نے فوری طور پر اس پر ایک پابندی لگائی اور فیک ڈاکٹروں کو تلاش کر کے ان کے تعلق سے ایک قانون بنایا. تو ایسے موقع پر کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی تھے جو بڑے گھبرائے ہوئے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری یہ الیکٹرو ہومیوپیتھی اب کام کی نہیں ہے, اب جو ہے ہم پکڑے گئے. لیکن ایسے وقت ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب وہیں نکلے اور اپنے لیگل ایڈوائزر کو لیے اور لے کر باضابطہ جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے جو اسٹوڈنٹ پریشان تھے ان کی رہنمائی کی. تب وہ مطمئن ہوئے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ لیگلائز ہے, یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ اتھورائز ہے. یہ اور بات ہے کہ پورے ملک میں اس کا ریکگنائز نہیں ہوا ہے, صرف راجستھان میں اس کا ریکگنائز ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیتھی جو ہے بیکار ہے, اس پر جو ہے تحقیق نہیں کر سکتے ہیں, پریکٹس نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل غلط ہے, سمجھے آپ. الحمدللہ پورے حیدرآباد میں BEMS کے ڈاکٹرز اپنی خدمات بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. تو میں اب اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر معین افروز صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ کچھ تاثرات ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کے طرف سے پیش کروں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر تو شاہی ہے بسرا کر پہاڑوں کی چٹانوں سے مراد, اگر ہم ایم ایس حسین صاحب پر اس شعر کو غور کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کی شخصیت اس کی اوپر بالکل کھری اترتی ہے. ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب ایک شخص نہیں شخصیت کے مالک تھے. ایک جہاں پر طرح طرح کی پیتیاں ہیں, ایلوپیتھی بھی کام کر رہی ہے, آیورویدک بھی کام کر رہی ہے, ہومیوپیتھی بھی موجود ہے. ایک ایسا ایک بے بحرے بے قرار سمندر جس میں ایک چھوٹی سی ناؤ ڈال کر مقابلہ کرنا ایک بہت بڑے جگر کی بات ہوتی ہے. اور آپ ایک چھوٹی سی ناؤ اپنے سمندر میں سفر کرتے ہوئے آج ایک بحری بڑا بن کر نمودار ہو چکی ہے, جس کا نتیجہ جوہر میڈیکل کالج, آپ ہم سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. اور جہاں تک کسی بھی پیتھی کو ترقی دینے کا سوال ہوتا ہے, جیسے ہم اگر 1865 عیسوی کی بات کریں ڈاکٹر پانڈ سیزر پیتھی کی, تو جنہوں نے جو کوششیں کی اس پیتھی کو ابھارنے کی, یعنی 114 جڑی بوٹیوں سے ارب کشی کیا جاتا ہے, جو بھی اس کا طریقہ عمل بتایا گیا ہے, اس کے بعد میں کسی نے بھی اس پیتھی پر اس طرح سے کوئی بھی ریسرچ نہیں کیا اور نہ یہ کوشش کی کہ ہم اس پیتھی کو مزید کس طرح سے آگے بڑھائیں. تو اگر ہم اتنی لمبی تاریخ دیکھیں 100 سال پرانی, پھر ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی اگر تاریخ پر غور کریں تو یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس پیتھی پر نہ صرف پریکٹس کی بلکہ اس کو اور بھی ہمارے سامنے اجاگر کرتے پیش کیا. ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی شخصیت تمام الیکٹرو ہومیوپیتھی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ کیا 114 جڑی بوٹیوں کو مقید کر کے بھی پریکٹس کرتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے بہت ہی باریک نکتا کہا تھا, 114 جڑی بوٹیاں جو تھی وہ ڈاکٹر پانڈ سیزر پیتھی کی بنائی گئی تھی, ان کی تحقیق شدہ تھی. یہ حرف آخر نہیں بلکہ ہم چاہیں تو 114 سے 214 تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہماری اپنی ریسرچ ہماری اپنی تحقیق پر مبنی ہے کہ ہم کس طرح سے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم بات جہاں تک ہمارے ڈاکٹرز کا جو تعلق ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹس کرنے میں جس طرح کی مشکلات سامنے آتی ہیں, اپنے پاس نہیں دوسرے پیتھیز میں, بالخصوص ایلوپیتھی میں جس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کی کڈنی فیل ہو گئی, کون سا علاج کرتے ہیں وہ لوگ؟ ڈائلسس. کوئی طریقہ علاج نہیں. جو فاضل مادہ جسم میں موجود ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے. جو گردے کام کرنا بند کر چکے ہیں بالنوع اپنی حالت میں ہی موجود ہیں. یہ ہماری واحد دوا ہے
जो न सिर्फ गुर्दों को असरअंदाज करती है बल्कि जो फंक्शन छोड़ देती है अपने काम करने का, फिर उसको दोबारा बहाल करती है, फिर पेशाब का अमल बहाल हो जाता है। आप देखते हैं इसके अंदर कई ऐसे रेजोल्यूशन बनाए जाते हैं, अगर हम बनाना चाहें, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर जानते हैं, मैं कोई भी पेथी अगर वर्क करूँ तो हर पेथी की दवाएं मार्केट में आपको दस्तियाब है, खुद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाएं भी मिल जाएगी। लेकिन मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर रहते हुए भी इलेक्ट्रोपैथी की कोई दवा बाहर से सजेस्ट नहीं करता, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डायरेक्शन जो मैं आपको तैयार करता हूँ, मतलब वहाँ पर मेरा क्लिनिक है कि डॉक्टर साहब के साथ विजिट करें, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे सब मिलकर इंशाल्लाह इस पेशेंट को और मजीद आगे बढ़ाया जाए। और डॉक्टर रमेश हुसैन साहब को जैसा भी होता रहेगा ऐसे ही हम सब मिलकर आगे तहसील पेश करते रहें। तुम ये कहते हो कि मौजूद नहीं एमएस हुसैन, मैं ये कहता हूँ कि हम सब में असर है बाकी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन साहब ने इलेक्ट्रोपैथी की बेनिफिट्स पर भी बात कही है और फिर आज ये तस्वीर पेश किया डॉक्टर मोइन साहब को। यकीनन ये पैथी जो है जहाँ पर दुनिया के तमाम पैथी आकर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद से ये काम करना शुरू करती है। आपको पता होगा कि S1 के ताल्लुक से ये बात हकीकत है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल सकरात के आलम में है, जिसको भी अगर इसके 2-2 घंटे से ड्रॉप दिए जाएं तो वो मरीज 10 घंटे तक जिंदा रह सकता है। हमारी इस प्रोग्राम में डॉक्टर एमएस हुसैन साहब के डॉक्टर डॉक्टर कनीज़ फातिमा का हम इस्तकबाल करते हैं, तशरीफ लाए हैं, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं बिल्कुल के साथ डॉक्टर रहीम साहब जो इस कॉलेज के लेक्चरर हैं, उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि कुछ तासुरात आप पेश फरमाएं। सबसे पहले अल्लाह ताला डॉक्टर एमएस हुसैन साहब की मक़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो भी खिदमत और उसके अलावा दीगर खिदमत उन्होंने किया और उसको कबूल करना। तो हमारे सामने सबसे बड़ी खिदमत उनकी जो नज़र आती है वो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कॉलेज हैदराबाद में इसको कायम करना और इसको प्रमोट करना और इसको डेवलप करना। अगर हम कुरान और हदीस में एक चीज़ अगर देखेंगे, खिदमत तो कहा गया, किसी की खिदमत अगर करना है 2 चीज़ों से की जा सकती है। एक है खाना खिला के और एक है लोगों में कितनी मदद दे। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो अल्लाह ने यह फरमाया कि अगर उसके घर में इयादत करते हो तुम लौट कर आने तक फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो इस एक चीज़ से इतना जब फ़ायदा होगा बंदे को, तो आप अंदाज़ा लगाइए वो इंसान पूरी ज़िंदगी तिब्बी खिदमत के लिए उन्होंने वक्त कर दिया। और हमारे सामने माशाअल्लाह बहुत सारे डॉक्टरों को प्रमोट किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए से, और माशाअल्लाह इसमें बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए से हो और दीगर इलाज और मुआवजा के जरिए से हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा सवाब अल्लाह ताला हमें अता करेगा। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिलसिले में ये है कि ये अभी रिकॉग्नाइज होना, तो लेगेसी जो कहते हैं ना कि आगे की जो डोर है वो हमारे जिम्मे दी गई, तो वो जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे तो लेगेसी पूरी होगी, वरना तो लेगेसी पूरी नहीं होगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस लेगेसी को कंटिन्यू करें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करें। अब रिकॉग्नाइज ना होने की एक वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी साइंस रिकॉग्नाइज होने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, वो है प्रूफ। साइंस क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है।
तो जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, जब तक आप साइंस को साइंस नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ को साइंस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम प्रूफ करें। एक प्रूफ है लैबोरेटरी प्रूफ, केमिकल प्रूफ, ठीक है, और दूसरा प्रूफ है क्लिनिकल प्रूफ या क्लिनिकल ट्रायल। हम लोग जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्लिनिकल ट्रायल है, और लैबोरेटरी प्रूफ वो अलग चीज़ है। तो हम अगर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे और क्लिनिकल ट्रायल्स करके रिपोर्ट्स को हमारे पास महफूज रखेंगे और गवर्नमेंट के पास पेश करेंगे, तो ज़रूर इंशाअल्लाह रिकॉग्नाइज हो जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस लेगेसी को अगर पूरा करना है तो क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़रूर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में करिए, और इंशाअल्लाह इसका स्वभाव भी डॉक्टर रमेश हुसैन सर को मिलेगा और हमको भी इसका प्रभाव मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रहीम साहब, जौहर मेडिकल कॉलेज। यकीनन ये बहुत बड़ी खिदमत है। आज खास तौर से आज हम देख रहे हैं कि पूरा हमारा भारत दो बड़े अमराज में मुब्तला है, एक है बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो ऐसे मौके पर जौहर मेडिकल कॉलेज में जो आज से 20-25 साल पहले जो कदम उठाया और डॉक्टर साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, वो यकीनन हम उसे भुला नहीं सकते। न सिर्फ इसके जरिए से रोजगारी फराहम हुई है, बल्कि साथ ही साथ इंसानियत की बड़ी खिदमत हुई है। और आज जहाँ पर गरीब लोग इलाज मुआवजे के लिए बड़े परेशान हैं, तो यकीनन ये मेडिसन, इलेक्ट्रोपैथी का मेडिसन उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये दवा मेडिसन ऐसा है जिसकी कीमत भी बिल्कुल कम है और बहुत तेजी के साथ असर करने वाली है, और साथ ही साथ इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब बार बार ये बात कहते थे कि इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ ये ओनली राइट इफेक्ट। तो ये अपना अच्छा पॉजिटिव असर दिखाती है, और जिन्होंने इस पर प्रैक्टिस की है, जैसा कि अभी आपने मुनीम साहब से सुना है कि बाकायदा इस पैथी पर रिसर्च करते हुए जो सोल्यूशन करके अद्वियात बनाते हैं, उसका और ही फायदा होता है, उस पर एक यकीनी कैफियत भी पैदा होती है, और उससे मरीज भी जो है मुतफिक होता है, तशफ़ी बख्श को उसका हल मिलता है। तो मतलब अभी डॉक्टर रहीम साहब ने इसकी कानूनी हैसियत बताते हुए फिर इसको क्यों लीगल नहीं किया गया है, क्या वजूहात वो भी आपने पेश किए हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पूरे कॉलेज का जो सिस्टम है इसकी तरफ से कि ये रिकॉग्नाइज हो जाए। अब मैं आज के इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि डॉक्टर रहीम हुसैन साहब की जो खिदमत रही है उसको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए और उसका उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। और चूंकि ये कॉलेज जो उनके पूरी कोशिशों से कायम हुआ है, पहले किराए की इमारत में था, फिर यहाँ पर मुंतकिल हुआ। डॉक्टर साहब की अथक कोशिशों का नतीजा है कि हम यहाँ बैठकर इलेक्ट्रोपैथी पर बोल रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर रहीम हुसैन साहब की दुख्तर डॉक्टर कनीज फातिमा, डॉक्टर अंजुम इस कॉलेज के डायरेक्टर की हैसियत से आज उनका तारुफ करवाया जा रहा है। उनको गोया उनकी जानशीनी मिल रही है। तो हम आपकी इस जानशीनी पर पहले से आपको तहनीत देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कॉलेज की तरक्की के लिए जिस तरह डॉक्टर रहीम हुसैन साहब आपके वालिद मोहतरम जिद्दोजहद किया करते थे, आप अपनी टीम को लेकर ऐसे ही कॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं डॉक्टर अंजुम से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने तासुरात डॉक्टर रहीम हुसैन साहब के बारे में, अपने वालिद मोहतरम के बारे में और कॉलेज की तरफ से पेश करें।
इस वक्त इस मौके पर आप लोग अपना वक्त निकाल के मेरे अब्बू को पेश करने के लिए हाजिर हुए, इसके लिए मैं आप सभी का अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें इंसानों के लिए नाज़िल की गई, जिसे वो इस्तेमाल करता है और फायदा उठाता है। उन्हीं बेशुमार नेमतों में से एक नेमत आपकी और हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी नॉन पॉइजनस प्लांट से तैयार की जाती है और इसका असर मर्ज को सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसको रूट से पूरी तरीके से ठीक करने के लिए होता है और इसका कोई मुज़िर असरात बदन पर नहीं होता। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेरे लिए सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है, एक टॉपिक नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेरे और मेरे घर वालों की जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि इस पैथी के लिए मेरे अब्बू ने पूरी जिंदगी इस पैथी के नाम कर दी। शुरुआत में ये पैथी जितना आप लोगों से आप मुताबिक है पहले नहीं थी। जब हम छोटे थे तो उनको इस पैथी को पहचान दिलाने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद थी, जिसमें हमने देखा, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मेरी माँ ने देखा कि उनको बहुत सारी मुश्किलें आई। आज उतने सवाल नहीं होते जितना पहले हुआ करते थे। जब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इजाद की गई हुई है डॉक्टर हुसैन साहब के जरिए से, मगर मेरा मानना है कि जितनी पहचान मेरे अपनों के जरिए इस पैथी को हासिल हुई, शायद किसी और ने इस चीज को इतना ज्यादा फैलाया हो। वो जब उन्होंने ऐड डालना शुरू किया और लोगों से बात करना शुरू किया तो लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल, डाउट, इलीगल है क्या, धोखा दे रहे हो, ये तो हमने सुना ही नहीं, वगैरह वगैरह। लोग परेशान करने भी आते हैं, पूरा पूरा दिन अबू खाए बगैर इस चीज का जवाब देते देते कभी कभी तो उनकी जबान ऐसे सूख जाती थी कि आपस में ऐसे सूख कर चिपकने लगती थी कि उन्होंने पानी पिया है वो काम ही नहीं कर रहा। इतना ज्यादा सवाल हुआ करता था इस पैथी को लेकर और इस मामले में जो भी उनको जद्दोजहद करनी थी उसमें उन्होंने बारिश, धूप, भूख, तबीयत किसी चीज का ख्याल नहीं किया और वो इस पे डटे रहे। वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले इंसान थे, जितनी भी मुश्किलें आई उन्होंने अकेले झेला। उस वक्त आप लोग नहीं थे उनके साथ, उस वक्त उनका कोई भी नहीं था, वो अकेले थे, मगर वो इतने ज्यादा हिम्मत वाले थे कि वो आप लोगों को यहाँ पर जमा कर पाए। आप लोग उनके स्टूडेंट हैं, आप लोग उनको याद करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं है। मगर उनका काम और उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बार बार बात करती रहूंगी ताकि उनकी याद बरकरार रहे। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस चीज के लिए तैयार यहाँ खड़ी हूँ और अब्बू ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे बोलना क्या है, और ये पहली बार हुआ है कि अब्बू मेरे बाजू में खड़े नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर सेमिनार हुए थे, वो मंजर अभी इसी वक्त एकदम से ताजा है। बड़े वक्त से मैं उनकी बाजू में खड़ी रहती और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में महसूस करती और खुशी से मगन रहती कि मेरे अब्बू हैं, इस वक्त मेरे साथ है। ये मामला इस वक्त नहीं है, मैं माजरत चाहूंगी, इससे आगे नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि वैसे मेरे अब्बू हर किसी के साथ मदद के मामले और अच्छाई का सलूक करते रहे। इस वक्त अगर आप लोगों को एक भी ऐसी उनकी बात, ऐसी मदद याद है तो कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें और उनके लिए दुआएं मांगें। ये डॉक्टर अर्जुन जो अपने वालिद डॉक्टर एमएस हुसैन के खिदमात पर अपने तासुरात पेश कर रही थी। यकीनन उनकी खिदमात को हम भुला नहीं पाएंगे और
یہ کالج انہیں کا ایک لگا ہوا پودا ہے جو ایک گلستان بنے گا، اور یہاں کی پوری ٹیم اس کے لیے برابر جدوجہد کرتی رہے گی۔ میں تاثرات کے لیے 1-2 منٹ ڈاکٹر فیصل صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ڈاکٹرز ای ایچ کی جانب آج میرا نظریہ اور سوچ لے کر کے آپ کے سامنے ہوں۔ الیکٹرو ہومیوپیتھی حیدرآباد کے اندر، تلنگانہ کے اندر مشہور و موسوم ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی محنت اور کاوش آج اس جگہ پر پہنچی ہے کہ آپ ہم سب یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی تعریف میں چند الفاظ، چند لائن میں کچھ یہی ادا کروں گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، کہا بڑا خوب ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا پڑتا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ سے میرے دوست ہلانا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، بڑا خوب شعر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا پڑتا ہے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا پڑتا ہے۔ مسجد شکستہ بھی 2 روز میں بن جائے، مسجد شکستہ بھی 2 روز میں بن جائے، عمر بیت جاتی ہے دل سے دل ملانے میں، راز دل کا آئینہ۔ میں الیکٹرو ہومیوپیتھی کی طرف نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ راز دل کا آئینہ احتیاط سے رکھنا، ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے میں، ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے میں۔ ایم ایس حسین صاحب کی کوشش اور کاوش کو سلام ہے کہ آپ کے گزرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد بھی ان کی یادیں آپ لوگوں کی پریکٹس میں موجود ہیں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں تمام جوہر الیکٹرو ہومیوپیتھی کا کہ انہوں نے مجھے ڈاکٹر ایم ایس حسین صاحب کی تعریف میں چند الفاظ بولنے کا موقع دیا، اور ڈاکٹر انجم صاحبہ کو میں بہت بہت یوں سمجھے آپ کے ایم ایس حسین صاحب کی جگہ پر، اور ایم ایس حسین صاحب کے سکسیسر جو ہیں ڈاکٹر انجم صاحبہ ہیں، ایک مرتبہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اسٹارٹنگ پوزیشن میں آپ انجم صاحبہ کا استقبال کریں۔ بہت بہت شکر گزار ہوں انجم صاحبہ کے جوہر الیکٹرو ہومیوپیتھی کو آگے بڑھانے اور جوہر الیکٹرو ہومیوپیتھی کو بہت بہت کامیاب کرنے کے لیے جو ہے انجم صاحبہ نے بہت بڑا اقدام اٹھایا۔ اور اس کے بعد وکیل صاحب ہمارے پاس آئیں گے، ڈاکٹر کریم الدین شکیل صاحب جو ہائی کورٹ کے بہت ہی سینئر لائر ہیں، جن کو جوہر الیکٹرو ہومیوپیتھی اور تلنگانہ الیکٹروپیتھی پریکٹیشنرز ریسرچ ڈیولپمنٹ موومنٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے ہائر کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو لیگل سپورٹ مل سکے۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیگل سپورٹ مل سکے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، باقی کی تفصیل وکیل صاحب کے آنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ڈی موٹیویٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الیکٹرو ہومیوپیتھی آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن ہے۔ جس طریقے سے یونانی میڈیسن، آیورویدا میڈیسن، یوگک سائنس میڈیسن اور MBBS ہیں آیورویدا، اسی طریقے سے الیکٹرو ہومیوپیتھی بھی ایک بہترین میڈیسن ہے اور کام کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کام کرتا رہے گا۔ میں آصف عمری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ تمام یہاں موجود ہیں۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک فارسی کا بہت ہی پیارا شعر آپ لوگوں کی نظر کر رہی ہوں۔ حلم گویم کے من شاہ جہاں، حلم کن راہ بغاوت میر ساما، حلم کہتا ہے کہ تم مجھے چلاؤ
मैं तुम्हें बादशाह बनाऊंगा। इलेक्ट्रोहोमियोपैथी एक ऐसी वैली है जिसमें आपके रात और दिन बहुत सारे साल इन्वेस्ट करने के बाद आपका ये मुकाम आता है, ताकि आप स्टेज पे खड़े होकर फखर से अपना नाम बता सके कि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हूँ। इस तरीके से हम हमारे कई साल देने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज से डिग्री ले लिए और हमारा काम शुरू कर दिए। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉलेज नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक नाम के लिए डिग्री मत लीजिए, आप काम करिए डिग्री के ऊपर। तब तक आप काम नहीं करेंगे, आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि मुआशरे में जो काम करते हैं उन्हीं की पहचान होती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इस पहली के ऊपर दिल लगा के काम करिए और इस पहली को समझिए। सबसे पहले बेसिक नॉलेज लीजिए, अनाटॉमी के ऊपर काम कीजिए। आप लोग सबसे पहले आप लोग बीपी ऑपरेटर के बारे में मालूम कीजिए, जो कि व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डिस्टोलिक। अगर कोई हमारे क्लिनिक पे आके पूछेंगे तो हम इसके बारे में नहीं बोलते। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तब तक आपको ये नॉलेज नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लोगों का देख के हम इस व्यक्ति पे काम नहीं कर सकते। जब तक हम इस व्यक्ति को नहीं समझेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है। जैसा कि एलोपैथी है वो अपनी पहचान बना चुकी है, जैसा कि आप यूनानी है वो अपनी व्यक्ति की पहचान बना चुकी है, और आप आयुर्वेदिक है वो अपनी पहचान बना चुकी है। ये भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी कोशिश कर रही है कि अपनी पहचान बनाए, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो जरूर ब जरूर ये व्यक्ति कामयाब होंगी और आगे कॉलेज को बहुत सारे सक्सेसेस हासिल होंगे। थैंक यू। हमारी इस महफिल में एडवोकेट सैयद करीमुद्दीन साहब शकील, जो इस कॉलेज के दीगर एडवाइजर हैं, तशरीफ ला चुके हैं। आप दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं सबसे पहले इस कॉलेज के जिम्मेदार शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस वक्त मुझे मालूम किया और मुझे इज्जत बख्शी, क्योंकि इससे पहले मरूम MS खान साहब जब पुलिस वाले परेशान कर रहे थे कि ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स को, वो मेरे पास आए थे और सारे जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, सारी चीज़ें मेरे सामने रखे थे। और मैं जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं नतीजे पे पहुंचा था कि इस तर्ज इलाज को जो ये तर्ज इलाज जो है ना, ये हर्बल है, ये जो है जड़ी बूटियों का इलाज है। इसमें कोई जैसा एलोपैथी का जैसा इलाज होता, जिसमें जो तर्ज इलाज है उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये इलाज बिल्कुल खालिश ऐसा इलाज है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, हर्बल है। तो मैं जो है जबकि कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर DCP साहब थे, उनको सारे रिकॉर्ड करके उनको कन्विंस करा कि ये जो तर्ज इलाज है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंकरेज किया है कि इस तर्ज इलाज को जारी रहना चाहिए, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे हाई कोर्ट ने भी कि इसको रिकॉग्निशन देना चाहिए। तो ये प्रोसेस न सिर्फ स्टेट में है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रोसेस जारी है कि इस पर लोग हज़ारों लोग इस पर काम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी है इस बात को इंकरेज किया है कि ये तर्ज इलाज जारी रहना चाहिए एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन। जैसा कि एलोपैथी में दुनिया के साइड इफेक्ट्स हैं, जो भी केमिकल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है बॉडी को, लेकिन हर्बल ऐसा इलाज है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो खुदा की बनाई दवा है, जिससे पहले ही हो सकता नुकसान नहीं होता। इस पर मेहनत करना ज़रूरी है, जितना भी इस पर इंकरेज करना है, इंकरेज भी ज़रूरी है। जुडिशरी ने माना है तो सिर्फ इसलिए नहीं माना है कि एक केस आया और मान लिए,
اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے، اس کی ہسٹری میں جا کے، ساری چیزوں کو جا کے سپریم کورٹ نے ہی مانا ہے کہ اس طرز علاج کو جو ہے ریکگنیشن دینا چاہیے. یہ پروسیس جاری ہے، آپ سب کی طرف سے جاری ہے. اور جناب معلوم ایم ایس خان صاحب اس میں کافی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی محنت کر رہے ہیں. یہ سب انکریج کرنے کے قابل ہے. اور میں میری تجویز، ذاتی تجویز، یہ لوگ جو پریکٹس کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایلوپیتھک کے طرز علاج کی استعمال بالکل مت کریں. اس سے آپ کا طرز علاج بدنام ہو جائے گا. اور میں دیکھا، میرے اپنے تجربے میں میں دیکھا کئی بی یو ایم ایس کرنے والے یا پھر بی اے ایم ایس کرنے والے پڑھے تو ہیں یونانی، علاج کر رہے ہیں ایلوپیتھی. یہ اپنے طرز علاج سے غداری ہے، غلط ہے. کئی میرے شاپ میں کئی ڈاکٹرز ہیں کہ صاحب ہم کو آپ کی شاپ چاہیے، کہیں کے لیے چاہیے، تو میں کلینک لگانا چاہیے. کون سا آپ کی کیا ڈگری ہے؟ کیا میں بی یو ایم ایس ہوتا. تو آپ کا طرز علاج کیا ہے؟ تو طرز علاج ہم ایلوپیتھی کرتے ہیں. بولا یونانی پڑھ کے ایلوپیتھی علاج کیسا کرتے؟ یہ تو غیر قانونی ہے. آپ غیر قانونی میری شاپ پہ نہیں کرتے. آپ کرنا ہے یونانی کریے. آپ یونانی میں اتنا ذخیرہ ہے، بھنڈار ہے، اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو صحیح نہیں ہے. آپ اگر یونانی علاج کر رہے ہوئے آپ کو میں دے سکتا ہوں. تو میرا مشورہ یہ ہے، یونانی کے لیے ہزاروں سالوں تک بڑے بڑے لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن آج یونانی والے خود اس کو مان رہے ہیں. جڑی بوٹی کا علاج کرنے والے آج جڑی بوٹی کو چھوڑ کے ایک کیمیکل کی طرف چلے گئے اور خود اپنے طرز علاج کو وہ خود اپنی ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بےمانی ہے. اتنا جو ہے طرز علاج اتنا ہے اس کے اندر، اس پہ محنت کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، اور کلینکل بھی ریسرچ کرنا چاہیے، ایڈوانس کرنا چاہیے. جیسا ایلوپیتھی ہے اور کیا ہے، کلینکل ریسرچ کر کے آگے بڑھتے اور ہم چھوڑ کے اس کو پیچھے کرتے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جڑی بوٹی کا علاج اس میں سائڈ افیکٹ ہو، اس پہ محنت کریے، جتنا چاہے محنت کریے، ڈیڈیکیشن کریے، زندگی لگا دیجیے اس میں. جیسے بڑے بڑے جو حکمہ گزرے ہیں، ابھی سنا ہے اور بھی کہیں گئے ہیں، کوئی کالج سے پڑھے ہوئے نہیں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کرے ہوئے نہیں ہے. وہ لوگ خود اپنی زندگی لگا دی اس کے، یا پھر اس کے پہلے جو لوگ کام کرے ہیں وہ لوگ خود سے حاصل کریں، محنت کریں. اور ایک چیز بےمانی ہماری جو برا نہیں کر دیں گا، مطلب ہر وقت کر دیں گا. جو لوگ بڑے بڑے لوگ پہلے محنت کریں، صدیوں اس نے محنت گزار کی، لیکن اس کو منتقل نہیں کریں، ساتھ لیے اور چلے گئے دنیا سے. اس طرح سے نقصان پہنچائے. زندگی بھر اس طرز پہ کام کرے اور بہت سی چیزیں حاصل کرے، اس کو جو ہے کتاب کی شکل میں دے رہے ہیں، یا پھر دوسرے لوگوں کو منتقل نہیں کرے جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آلٹرنیٹو میڈیسن کا ہماری جوڈیشری بھی انکریج کر رہی ہے آپ کو، تو آپ جو بھی اس پہ محنت کرتے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا. ایلوپیتھی بالکل استعمال مت کریے، اونلی ہربل، اس پہ جتنی محنت کرنا ہے کریے. آپ لوگ زندگی لگا دیجیے، اس کو کامیاب کریے. یہی کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا اور کالج کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایم ایس خان صاحب گزر گئے، ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی ذمہ داری جائے رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد. شکریہ آپ کا. الیکٹرو ہومیوپیتھی، یونانی، آیورویدا، یہ سبھی اپنے اپنے پیتھیز پہ کام تو کر رہے ہیں. کرونک ڈیزیز پہ کام کر رہے ہیں، پرانے ڈیزیز پہ کام کر رہے ہیں. ہڈیاں ہو جا رہا تو اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ہائیڈروسیل ہو رہا تو اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ڈائجیشن پرابلم ہو رہا، پلپیٹیشن ہو رہا، یا یوں سمجھے آپ کے کارڈیک مائل ہو رہا، یا یوں سمجھے آپ کے کسی کو اگر برین کے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ سارے آلٹرنیٹو سسٹمز کام کر رہے ہیں. لیکن پیٹ میں درد دیکھ کے آیا سوال، اب پچ کم ہونا بولتا صاحب، اس کو کیا کرنا؟ پیٹ میں درد اگر کوئی دے کے آ رہا ہے، خود وہ میں ہی کیوں نہ ہو، خود وکیل صاحب ہی کیوں نہ ہو، خود جج صاحب ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کو لگا ہے پیٹ میں درد تو ان کو ڈائجیشن پرابلم ہو گیا، فوڈ انفیکشن ہو گیا،
تو بھیا فریج کم ہونا, آپ ہربل کی دوا دیے تو سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, ان 2 دن کے بعد اثر ہوتا, ابھی نہیں ہوتا, 2 دن کے بعد اثر ہوتا. اب اس کو ذرا میں کریکٹ کرتے ہوئے چلتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ایک چیز آپ لوگوں سے مس ہو رہی ہے, ایلوپیتھی بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ایز اے فرسٹ ایڈ کے طور پر. اب اس کے چند نام ہیں, ایسا نہیں بولوں گا کہ بھائی بڑے بڑے انجیکشن آپ ہیوی اینٹی بایوٹکس دے دیجئے, آپ بڑے بڑے انجیکشن پرسکرپشن دے دیجئے, آپ ایسا کر دیجئے, آپ یورینری کیتھیٹر گھروں کو جا کے ڈال دیجئے, آپ کیا بولتے ہیں ٹیوب ڈال دیجئے, رائس ٹیوب ڈال دیجئے, آپ سیکشن کے لیے وہاں بھیجا دیجئے. ذرا چند نام ہے, وہ چند نام بھی گورنمنٹ سے درکار ہے. تو تھوڑے سے نام میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں گا. کمیونٹی میڈیکل سروس اسینشل ڈرگس, جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن پر بنا ہوا ایک کورس ہے, جس میں آپ 52 میڈیسن ایلوپیتھی پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ یہ کورس کے لیے خاص طور پہ 2 سال کا 18 مہینے کا کورس ہے. زبیر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں CMSNED کے لیے. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ ایلوپیتھی بھی لکھ سکتے ہیں, مانیتا پراپت ہے. پورے ہندوستان بھر میں اس کے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, کام انجام دے رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. پریشانی کی بات اس میں کوئی نہیں ہے. الیکٹرو ہومیوپیتھی کو آگے رکھتے ہوئے زیادہ جو درد لے کے آیا ذرا اس کو کم کر دے, یہ دے سکتے, سمجھا. تو معلوم اس میں ہوتا یہ رحیم صاحب بولیں گے کہ بھائی ارے فلانا ڈاکٹر صاحب کے پاس 3 دن سے جا رہے ہیں, کبھی نہیں ہو رہا, تو رحیم صاحب کے پاس گئے تو کم ہو جاتا, سمجھے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 2 بھی چیز ضروری ہے, بیلنس کرتے ہوئے چاہیے اپنا نام بھی ہونا اور اپنا کام بھی ہونا. اسی طریقے سے میں ابھی آپ نے ڈاکٹر شکیل صاحب سے اور ڈاکٹر یوسف پٹل صاحب سے اس کی اہمیت اور قانونی حیثیت سے متعلق بہت ساری اطمینان بخش باتیں سماعت کی ہے. اب بالکل ہم اختتامی مرحلے میں پہنچ رہے ہیں, تو اس موقع پر انشاءاللہ کچھ مومنٹوز ہے جو آج اس موقع پر پیش کیے جائیں گے. میں کالج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کنیز فاطمہ ڈاکٹر انجم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ایڈوکیٹ سید کریم الدین شکیل صاحب جو اس کالج کے لیڈر میجر ہے, خدمت میں مومنٹو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر سید آصف عمری, جوہر میڈیکل کالج, الیکٹرو ہومیوپیتھی, حیدرآباد تلنگانہ. الحمدللہ آج 28 سپٹمبر 2025 جوہر میڈیکل کالج میں ایک اہم پروگرام رکھا گیا, جس کا مقصد اس کالج کے بانی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر MS حسین صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ان کی جانشینی کے طور پر ڈاکٹر MS حسین صاحب کی دختر ڈاکٹر کنیز فاطمہ یعنی ڈاکٹر انجم کو اس کے جانشین کی طور پر متعارف کروانا تھا. الحمدللہ اس پروگرام میں شہر حیدرآباد کے بہت سارے ڈاکٹرز یہاں موجود رہے, اور الحمدللہ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. اب میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ ڈاکٹر انجم سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات 1-2 منٹ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر کنیز فاطمہ ایز اے
रनिंग डायरेक्टर ऑफ जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आप सभी लोगों की मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ आए। मैं आवाम से कहना चाहती हूँ कि जौहर मेडिकल कॉलेज जिस तरह से अपनी खिदमत मेरे अब्बू के ज़रिए पहले दे रहा था, मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो उसी तरीके से जौहर मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाती रहे और इस पर काम होता रहे। जौहर मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन ओपन है, आप लोग दाखिला ले सकते हैं। इसकी क्लासेस संडे टू संडे रहेंगी और भी बहुत सारी मालूमात जानकारियाँ आप लेना जब चाहें तो हमारे ग्रुप से मेंबर से और डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। शुक्रिया। क्या प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम मेरे अब्बू डॉक्टर MS हुसैन साहब को खराज अकीदत खराज मोहब्बत पेश करने के लिए रखा गया और लोगों में ये बात बताने के लिए भी रखा गया कि उन्होंने मिलकर मुझे एज ए डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी जौहर मेडिकल कॉलेज चुना है। इस बारे में बताने के लिए अवाम को इस बारे में जानकारी देने के लिए रखा गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा। तो मैं इस चीज़ के लिए सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जौहर इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज में आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसका मकसद डॉक्टर MS हुसैन साहब की क़यादत और MS हुसैन साहब की याद में मनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह काबिल क़बूल रहा और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। आज वीडियो के माध्यम से सारे हिंदुस्तान भर में और प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को एक खुशखबरी के साथ मैं ऐलान करता हूँ कि आज एक नए एसोसिएशन का आगाज हुआ है और जिसका प्रेसिडेंट मैं डॉक्टर फैसल तेलंगाना इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स रिसर्च डेवलपमेंट एंड मूवमेंट, जो एक एसोसिएशन कायम किया गया और जो लीगल कार्रवाइयों में मदद देगा। और हमारी एक कमेटी है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर कामिल साहब और डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब जो है इस कमेटी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम में, डॉक्टर आसिफ उमरी साहब जो इस एसोसिएशन में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तमाम हिंदुस्तान भर के प्रैक्टिशनर्स के लिए खुशखबरी वाली बात है। मैं इसी बात पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद आसिफ उमरी आज जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैदराबाद तेलंगाना आपकी खिदमत में इंतहाई दुख भरे अल्फाज के साथ एक खराज अकीदत भी पेश कर रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टर MS हुसैन बानी और डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी जाननशीनी के तौर पर डॉक्टर MS हुसैन की दुख्तर डॉक्टर कनीज फातिमा इससे मुराद डॉक्टर अंजुम जो आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस ओहदे पर इस सीट पर फाइज किया गया है। हम दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं। और उसके साथ साथ चूंकि ये कॉलेज है, कॉलेज का एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम को फॉलो करना होता है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वीकली क्लासेस भी चलते हैं। तो इस कॉलेज को जो इंतजामिया है इसके कोऑर्डिनेटर के तौर पर और सेक्रेटरी के तौर पर ये हमारे डॉक्टर जुबैर साहब हैं और मैं इसका एक खादिम हूँ, बस इस तरह नहीं कहूँगा। अलबत्ता ये बताऊंगा कि हमारे उसामा साहब है जो जौहर EH फार्मा के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ हमारा ये पूरा बॉडी है, हमारी एसोसिएशन है जिसमें डॉक्टर यूसुफ फैसल साहब हैं जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए। और हमारे डॉक्टर नदीम साहब है, ये है डॉक्टर निसार साहब जो हमारे मरहूम डॉक्टर MS हुसैन साहब के बहुत ही चहीते दामाद डॉक्टर निसार साहब। इधर आइए, ये है हमारे डॉक्टर कामिल साहब और कॉलेज के लेक्चरर हैं आप और बहुत सारी आपकी खिदमात हैं। इस तरह ये हमारा कॉलेज का ये एक गुलशन है और ये स्टाफ है। ये हम तमाम आप तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स को ये खुशखबरी भी देंगे कि अब डॉक्टर MS हुसैन की जगह खाली नहीं है। जौहर मेडिकल कॉलेज जिस तरह डॉक्टर MS हुसैन साहब की जिंदगी में सरगर्म था, काम करता था और पूरी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जौहर मेडिकल कॉलेज के जरिए से
इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जिंदा करने, उसका अहिया करने के लिए जो गिरा कदर खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उस खिदमत का सहरा तो डॉक्टर साहब को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दरमियान है डॉक्टर अंजुम, जो डॉक्टर MS हुसैन साहब की दफ्तर है, और हम तमाम भी इस कॉलेज के साथ हैं। ये एक ही कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान में, जौहर मेडिकल कॉलेज के नाम से, जौहर मेडिकल कॉलेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ हैदराबाद, जिसकी सनद आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर्स, इसकी अहमियत इतनी है कि इसके सामने आज जितने इलेक्ट्रोपैथी के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, सब बंद हो जाती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर लीगल तरीके से काम होता है। डॉक्टर MS हुसैन साहब ने जो कानूनी तौर पर इसको मुसल्लमा बनाने के लिए जितनी जद्दोजहद की है, आज हम बैठकर वो सिर्फ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमको उसके लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। और तमाम प्रैक्टिशनर्स को मैं ये साथ ही तुमानियत देता हूं, और इस बात की आप तसल्ली कर लें और लिख कर रख लें कि जौहर मेडिकल कॉलेज के अंदर आप दाखिला लेंगे, यहाँ पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे, तो आप एक ऑथेंटिक डॉक्टर होंगे, एक मुसल्लमा डॉक्टर होंगे, और आपकी खिदमत को सराहा जाएगा, और आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह हम भी हाजिर हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और चूंकि इस पीरियड में मैं भी डॉक्टर MS हुसैन साहब के साथ रहा हूं, इसलिए मैंने कई ऐसे मोड़ देखे, कई ऐसे हालात देखे कि कौन इस कॉलेज के हक में था और कौन जो है इसके जरिए से अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था। उन सब के चेहरे इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे, लेकिन हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कानून अल्लाह ताला का है, सबसे बड़ी शरीयत अल्लाह ताला की है, और डॉक्टर MS हुसैन एक बेलौस खादिम थे, एक बेलौस डॉक्टर थे, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी इलेक्ट्रोपैथी के लिए वक्फ कर दी थी। आज हम उसी नक्शे कदम पर चलते हुए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि जौहर मेडिकल कॉलेज ये परवान चढ़ेगा, तरक्की करेगा और इंसानियत की खिदमत करेगा, बेलौस खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रनिंग डायरेक्टर ऑफ जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, डॉटर ऑफ MS हुसैन साहब। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज इस कॉलेज में मेरे फादर के लिए खराज अकीदत और खराज मोहब्बत पेश करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा कामयाब रहा, और बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत की और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मामले में जौहर मेडिकल कॉलेज जिस तरह से पहले काम कर रहा था, उसी तरह आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो इस कॉलेज के जितने भी प्रैक्टिशनर जहाँ जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी टीम मेरे अब्बू के नक्शे कदम पर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और हम पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ हैं, और इंशाअल्लाह इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसी तरह तरक्की पाती रहेगी जिस तरह मेरे फादर के रहने पर तरक्की पाती रही है। बहुत शुक्रिया।